ಸಂಯಮೀಂದ್ರಮೂರ್ಧಾರೂಢ ಗರುಡಾರೂಢ ಪಾವನೇಕ ಪರಮಾರೂಢ ರಾಜಯೋಗ ಸಮಾರೂಢ ಗುರು ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲಾಧೀಶ್ವರೋ ಭೋಪರಾಗ್ ಕಮಲಾಸನಾದಿ ಸುರಮುನಿವರ ಪೂಜಿತ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಾರಾಧಕ ಶರಣ ಜನ ಮಂದಾರ ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾರಾವಾರ ಪಾರೀಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಂದ್ರ ಪ್ರಭೋ ಭೋಪರಾಗ್ ಗೋಕರ್ಣ ಮಂಡಲಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಆನಂದಮಾನಂದಕರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಂ ಜಪೋಧರೂಪಂ ಯೋಗೀಂದ್ರಮೀಶ್ವರಂ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯಂ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ. ಓಂ ದೀರ್ಘತಮಾಮಾಮ ತೇಜೋಜುರ್ವಾಂದಶಮೇ ಯುಗೇ ಅಪಾರ್ಥಯೇತೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭವತಿ ಸಾರಥಿ ಯೋ ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಸ್ತೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರಃ ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಇದಂ ಫಲಂ ಮಯಾ ದೇವಾ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪುರತಸ್ತವ ತೇನ ಮೇ ಸುಫಲಾವಾಪ್ತಿರ್ಭವೇತ್ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ. ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ. ಪೂರ್ಣಫಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವರೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
राजमादितैर्दैयाहं प्रत्नोभिरक्षति व्रतं महत्समुद्रं वरुणस्त्रोद्दैवीराक्षयतिर्धरोश्वारं पवित्रं धृत्वा आचम्य ॐ ऋग्वेद ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ चन्द्रं भूर्भुवस्वरोम् ॐ ह्रीं ब्रह्माद्विशेषगुरुपारं प्रयुक्तमेन यावत् सुगुरुपादाम्बुजं तावत् प्रणमामि गुरुध्यानमर्पयामि सद्गुरवे नमः प्रार्थनां समर्पयामि देवलग्नं चिन्तयेवाकाराबलं चिन्तबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदेवें घ्रिगोस्मरामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीवाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीशशीपुरन्दराभ्यां नमः श्री अरुन्धतीविशिष्टाभ्यां नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामाधिदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीमद्भगवद्बोधायनाचार्येभ्यो नमः प्रारम्भकालसुमुहूर्तोऽस्तु विभवन्तो ब्रुवन्तु सुमुहूर्तो अस्तु भगवतो महापुरुषश्रेष्ठोः विष्णोः प्रदेशानुकान्ताब्दे अस्मिन् वर्तमानकाल व्यावहारिके शोभनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे ऋतौ फाल्गुणमासे मूल्यग्रहाणां शुभैकाष्ठांशुफलप्राप्त्यर्थं दीर्घायुष्यावृद्ध्यर्थं धर्मकान्तायाः जन्मनक्षत्रे हस्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः अन्नपूर्णेश्वरी नाम्न्याः तेषां ग्रहाणां शुभैकाष्ठांशुफलप्राप्त्यर्थं दीर्घायुष्यावृद्ध्यर्थं वीरसौमाङ्गल्यप्राप्त्यर्थं ಇಂಗೋಣ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಕುಟುಂಬಸ್ಯ ತಥಾ ಚ पल्लदड़कवलये स्थितानां समस्त आश्रितगुरुभक्तमहाजनानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयेशुभावयायुष्यानन्दायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षपुरुषार्थप्रसिद्ध्यर्थम् आरोग्यनिर्विघ्नैश्वर्यज्ञानमोक्षसिद्ध्यर्थम् आदिदैविकाधिभौतिक आध्यात्मिकतापत्रे निवारणार्थं करिष्यमाण उद्योगक्षेत्रे विवाहक्षेत्रे व्यापारक्षेत्रेषु इतोपि महदैश्वर्यप्राप्त्यर्थम् अरिष्टलक्ष्मीदर्शनद्वारा महालक्ष्म्याः पूर्णानुग्रहप्राप्त्यर्थं गुरुभक्तानां मध्ये अन्योन्य ऐकमत्यप्राप्त्यर्थं सङ्कटराहित्यर्थं श्रीमद्जगद्गुरुशङ्कराचार्य श्रीमद्राघवेश्वर भारती महास्वामिनां पूर्णानुग्रहेण जन्मजन्मान्तरे कृत समस्त पापदोषविशेष निवारणार्थम् अनन्य गुरुभक्तिप्राप्त्यर्थं श्रीगुरुप्रीत्यर्थं देवोपचार राजोपचार सहित स्वर्णपादुका पूजाराधनं करिष्ये स्वर्णपादुका पूजाराधनं करिष्ये निर्विघ्नायत्यर्थं श्रीमन्महागणपति प्रार्थनं करिष्ये ओं गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्चिन्तन्नोतिभिश्रेधातनं श्रीमन्महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि देहो देवालयः प्रोक्तो देवो जीवस्वाश्वः विजयदत्या निर्माल्यं सोनं भावेन पूजयेत् ओं लं पृथिव्यै नमः ओं ह्रीं आधारादिकमलासनाय नमः इत्याश्रमभिमन्त्र्य गंगे चैव नैचैव गोदावरी सरस्वती नर्मदेऽस्मिन् कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगाद्यः सर्वतीर्थाः तत्र सन्निहिताः सन्तु यो वेदादौ सुरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रविलीनस्य परसमहेश्वरः तस्या अशिखाया मध्ये परमात्मा विवस्थितः स ब्रह्म शशितः हरिश्चेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् आहूवन्ते हस्ते तुलसी पत्रपुष्पाणि गृहीत्वा सद्गुरुं ध्यायेत् ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुनित्यमहं नमामि नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः प्रपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यः तुहिनाचलशृङ्गाग्रनिलयं पुरुरूपिणं शङ्कराचार्यपर्यन्तं नित्यध्यायाम्यहं शिवम् ॐ नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि भक्तोद्धारावतारं तमित्यर्पप्रदीपकम् आवाहयामि वैभक्त्या परहं समृद्धम्
हंसाय विग्रहे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। भूर्भुवस्वरूप आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। स्वागतं समर्पयामि। आर्याम्बा गल्पसंजाता शिवचित्तप्रसादका गणिरक्तसमायुक्तमासनं कल्पयामि ते। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि। पूर्णानन्दप्रदात्रे च पूर्णबोधान्तरङ्गिणे पूर्णानदीप्रचाराय पूर्णकुम्भं समर्पये। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। पूर्णकुम्भं समर्पयामि। वेदवेदान्तज्ञा स्मृतिशास्त्रविशारदा दर्शितोपनिर्मार्गं पात्रमेव प्रकल्पये। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। पाद्यं समर्पयामि। रजताचलमध्यस्था प्रतिपादादिभिर्युता अमरेन्द्रादिभिर्वन्द्यामदा दीर्घं प्रकल्पये। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। आचम्यतां गुरुश्रेष्ठासुरेण गर्जनेन च गङ्गा सर्वतीर्थेभ्यश्चानीतेरादरान्मया। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि। मधुपर्कं ग्रहाणेदं कांस्यपात्रस्थितं गुरोः दद्याद्यक्षीरसंयुक्तं छात्रसन्तापहारक। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। पंचामृताभिषेकस्नानं कर्तुं पञ्चद्रव्यदेवतावाहनं करिष्ये। क्षीरे सोमाय नमः सोमावाहयामि। बुद्धिवायुवे नमः वायुमावाहयामि। घृतेरवे नमः रविमावाहयामि। मधूनि विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वान् देवानावाहयामि। शर्करासवित्रे नमः सवितारम् आवाहयामि। आवाहित पञ्चद्रव्यदेवताभ्यो नमः। गन्धार्चकणाराधनैः स्वर्चितम् अस्तु। आदौ मलापदर्शनस्नानं करिष्ये। ओम आपोष्टामयो भोस्तान ऊर्जे धातनाय प्रेरणा विक्षिते योगश्वतमोदस्तस्य भाग्यदेहनः सतीरो मातरः तस्मादङ्गमामो यशिक्षा जिन्वथा आपोजरेता जनः मलापदर्शनस्नानं समर्पयामि। पञ्चामृताभिषेकस्नानं करिष्ये। गोविन्द भगवत्पादादित्वसन्न्यासदीक्षिता सपयामि परं प्रीत्या दिव्यैः पञ्चामृतैः शुभैः। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। पञ्चामृताभिषेकस्नानं समर्पयामि। महाभिषेकस्नानं करिष्ये। ओम चरणं पवित्रं विदतं पुराणं येन पूतस्पर्शुश्वदानि तेन पवित्रेण सिद्धेन पूता अधिपाप्मानमरातिं तरेम। लोकस्य द्वारमर्चिमत् पवित्रं ज्योतिष्प्रध्याजमानं महत्सुत अमृतस्वधारा बहुधा दोहमानं शरणन्नो लोके सुजितान् ददातु। देवस्य सवितः प्रसदे एष्णोर्बाहुभ्याम् पूष्टो हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाचो यन्त्रेणाग्ने स्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामीन्द्रस्य सहस्पदे स्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामि भद्रन्नो अपरिवाते मनः। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि। ओम श्रद्धयाग्निस्समिध्यते श्रद्धया विन्दते हविः श्रद्धान् भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। यज्ञश्रद्धेतु ततः यज्ञश्रद्धेतिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वसु इदम् उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वसु अस्माकमुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमानाः वायुगोपा उपासते। श्रद्धागुम्भकज्ञया कूट्य श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धागुं सूर्यश्च निमृति श्रद्धे श्रद्धापये हमा श्रद्धा देवानधिवस्ते श्रद्धा विश्वमिदं जगत् श्रद्धां कामस्य मातरम् हविषा वर्धयामसि। नमो ब्रह्मणे नमो अस्मत्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ
ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು? ಬಾಕಿ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ದರ್ಶನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ. ವೈವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವರ್ಣಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವರ್ಣಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗುಣತ್ರಯವಿವೇಕಾಯ ಲೋಕತ್ರಯವಿಭಾಗಿನೇ ಭಾಷ್ಯತ್ರಯೋಪಹಾರಾಯ ಉಪವೀತಂ ದದಾಮಿ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವರ್ಣಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಉಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಥಾತು ತಪನ್ಯನಿಪಾಂಗತ ಅನುಗ್ರಹ ಯೋಗಿನೇ ರಘೂತ್ತಮಾಯ ದೇವಾಯ ಭಾರತೀ ಪದಯೋಗಿನೇ ಇಮ್ಮಡಿ ಪ್ರೌಢ ದೇವಾಯ ಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮಮೂರ್ತಯೇ ರಾಘವೇಶ್ವರ ದೇವಾಯ ಗುರವೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ. ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಗುರವೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಯಾವುದೇ ಗುರುತುಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೂರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಓಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕರಾಂಶಾವತಾರಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿವೇಕಾಂಬುದಿಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ವೈದಿಕಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಕೈಲಾಸಾದವತೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರೂಪಾಂತರಿತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ. ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟದಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿಷ್ಯೋದ್ಧಾರಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೇದಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ವೈಷ್ಣವಾರವಿಂದೇಂದವೇ ನಮಃ. ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವೇತರಾಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಂಸಾರಾಮೃತಚಾರಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಕಮಲಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಉಪನಿಷತ್ ತತ್ವೋಪದೇಶಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಉಪನಿಷತ್ ದರ್ಶನದಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ಮೃತಿಸಾರ ಸಮುದ್ಧಾರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿವೇಕಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸದಾಶುಚಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹತೆ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಆರ್ಯಾಂಬಾ ಬೋಧಿಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಗುರು ಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಬೋಧಾಂತರಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನದಿ ಪ್ರಚಾರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಾಧಿನಿಧನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಆನಂದಸ್ಯಂದಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಾರಹೃದೇ ನಮಃ. ಓಂ ತಪಸ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶೋಭಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗವೇತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗರಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಲಸ್ವರೂಪವಿದೇ ನಮಃ. ಓಂ ಭಗವತ್ಪಾದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜಿತಭಾರತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಭಾಷ್ಯಕೃತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಜಿತಮಂಡಲಮಿಶ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿಷ್ಯಚತುಷ್ಟಯತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ತೋಟಕವೃತ್ತಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಹಸ್ತಾಮೃಗಾಚಾರ್ಯೇಢ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಿದೇ ನಮಃ. ಓಂ ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಾನುತೇಜಸೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಲೋಕಹಿತೈಷಿಣೇ ನಮಃ. ಓಂ ಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಯಂತ್ರಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಆಮನಾಯ ಪೀಠಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕೃತ ಭಾರತಾಜಿರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಲೋಕವಂದಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಲೋಕಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಜಗದ್ವಂದಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದಾರ್ಚಿತ ಪಾದಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸುರೇಶಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ವ್ಯಾಸದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಭೃತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿದಿತ ವೇದಾಂತ ಸಾರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತ ಶರೀರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಜಿತಶಾಕ್ತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪಾಶುಪತ ಮತ ನಿರಾಸಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗೌಡಪಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಮಲ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ.
ओम रघुत्तमस्थापकाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री परम गुरवे नमः। ओम श्री परमेश्वर गुरवे नमः। ओम श्री परात्पर गुरवे नमः। जगद्गुरुवे शंकराचार्य भगवत्पादाय नमः। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद् राघवेश्वर भारती महास्वामी नमः। नाम पूजां समर्पयामि। वलय पदाधिकारिಗಳು
नित्यं पुरतो निधानसमाह्याभ्यन्तरश्रुतिः सत्यं त्वर्तेन परिशिञ्चामि देवस्थित्वा सन्तुष्टिसने अश्विनोर्बाहुभ्यां विष्णोस्ताभ्याम् ओं नमो नारायणाय स्वर्णपादिकाभ्यो नमः नैवेद्यार्थे पुरस्थापित नारिकेलखण्ड द्राक्षापराधि महानैवेद्यं निवेदयामि तत्समर्पणमसि स्वाहा ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ओं ब्रह्मणे स्वाहा कृपया प्रतिष्ठिता नैवेद्यमध्ये मान्यं समर्पयामि ओं देवस्यत्वादिवे विष्णो और बाहुभ्यां पुष्पोस्ताभ्यमतिचलमीराकृष्णेवतिमनः समर्पितनैवेद्यं विसर्जयामि अमृताभिधानस्य स्वाहा पार्श्वगणे हस्तप्रक्षां समर्पयामि मुखप्रक्षां तर्पयामि गन्धूषं कृपयामि पुनराचरणं समर्पयामि वीळेलाडतिमनोदीप्रसमायुक्तं नागवल्लीदले ऋतुं चूर्णं तत्कुरुसेयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि मुखवासनार्थे ताम्बूलं समर्पयामि आचिल्लारे मुखे पूजा सम्पूर्णार्थे सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेणनाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तत्ततयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थास्तन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके विपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं परमध्वसत्कस्थम् तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनश्च यः महेश्वरः काषाय वस्त्रद्वितयं मङ्गलं चारुशोभनम् ैनाद्यव्याप्तदेहाय युग्ममाच्छादनं दधे हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारपृथिवीम् जामुते माम् कस्मै देवाय हविषा विधेम इदम् फलम् मया देवास्थापितम् पुरतस्तव तेन मे सुफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि सद्गुरवे नमः पूर्णफलम् समर्पयामि सुरासुरशिरोरत्नविराजितपदाम्बुज सविलासैः पदन्यस्तु पादुके ते समर्पये सद्गुरवे नमः पादुकाम् समर्पयामि ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ
कवीनामुपवश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पद आगशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीविघ्नेश्वराय नमः। तद्विष्णोः परमम् पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवांसस्तविन्दते विष्णो यत्परमम् पदम् धूरीविमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवशी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् बहुक्वै बह्वश्वायै बह्वया विकायै बहुवीर्यमायै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुरासपूषायै रैमत्यै पुष्टिमत्यै बहुरायस्पोषायै राजास्तु सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सन्द्राज्यो वा सोमेन यजते देवसुतामेतानि हवीगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुंसवाः एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति एनम् पुनस्तुवन्दे राज्याय एवसो राजा भवति राजाय प्रसख्यसाहिने नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः प्रियाप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ति सर्वस्य इत्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वम् जयति यो वेदादोऽस्मरः प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य परस्य महेश्वरः। ओम सुष्टि पुष्पसेवाम् समर्पयामि देवदेवोत्तमदेवदितम् कलशैः पञ्चभिर्युक्तम् छत्रन्देत्य समर्पये। ओम नमो नारायणाय स्वर्णपादुकाभ्यो नमः। छत्रसेवाम् समर्पयामि। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಚಾಮರ ಪ್ರಿಯ ಚಾಮರ ಸೇವಾಂ ಅವಚಾರಯ. ಹೇಳಿದವರು 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ. ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಉಳಿದವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರದಿಂದು ಸಮಾಕಾರಂ ವಿಲಸನ್ ಮಣಿಮೌಕ್ತಿಕಂ ಸಾಮರಂಚಾರ್ಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಗುರುಜ್ಞಾನದ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವರ್ಣಪಾದಕಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಚಾಮರ ಸೇವಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮದಾನ್ವಿತೆ ನೇಹ ದಿವ್ಯದಂಡಯುತೇನ ಚ ಬೀಜೇಶ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಮಂದಂ ವ್ಯಜನೇನ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವರ್ಣಪಾದಕಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವ್ಯಜನ ಸೇವಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮದೇವತಾ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ದರ್ಪಣಂ ಚ ಮಹೋಜ್ವಲಂ ವದನೇಂದು ವಿಲೋಕಾಯಾಂ ಕುರಂ ಪ್ರತಿರುಷ್ಯತಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವರ್ಣಪಾದಕಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದರ್ಪಣ ಸೇವಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
ಭರತನಾದ ನನ್ನ ಮಾತು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕವಚನೀಯಾದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓ ಪ್ರಭುವೇ, ಭರತನಾದ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯತೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು. ಓ ಪರಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಏನು, ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇನು, ನಿನ್ನ ಆಘಾತವಾದ ಲೀಲೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದ ವಾಯಿ ಭರತನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಅಮರವಾಹಿನಿಯಾದ ಗಂಗೆಯ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸದರ ವೈಶ್ವವನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ತ್ರಿಪತೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದನಂತೆ. ಅಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪಾದವನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಭಜಿಸುತ್ತದೆ, ಓಲೈಸುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯೇ ಪತಿತ ಭಾವನೆಯಾದನಂತೆ. ಮೃದುವಿದ್ದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಚಿಗುರಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು. ಓ ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ಮೆಟ್ಟಿದಂತಹ ಪಾದುಕೆ ಅದು ಕೇವಲ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾವುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವರ್ಣ ಪಾದುಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪೀಠದ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಮಹಲಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿರಾಜಮಾನನಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ಪಾದುಕೆ ಇದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾದ ಮೂಲವಂತೆ. ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ಷಮಸ್ವಾಮಿ. ಧರ್ಮೋ ಹಿ ಪರಮೋಲೋಕೆ ಧರ್ಮೇ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಓ ಅಣ್ಣ,
ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನೀನಂತೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀನು ಬೆಟ್ಟಿದಂತಹ ಹಾವುಗೆ ಎಂದರೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಪಾದುಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದುದು. ಗುರುವಿನ ಪಾದುಕೆ, ದೇವ ಪಾದುಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಗುರುವಿನ ಅಂಶ ಗುರುಪಾದುಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದುಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಅಂಶವೆಲ್ಲ ತುಂಬೀತು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನ್ನದು. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ನನಗೆ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದುಕೆಯಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇನೆ. ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ದಯಪಾಲಿಸು ಪಾದುಕೆ. जगद्गुरु शंकराचार्य श्री नित्य बोधखनेन्द्र भारती यशो वर्तते मे त्वनर्घ्ये जगद्गुरु शंकराचार्य श्री रघुनाथ भारती स्वामी महाराज की ब्रह्मचारी चले लभे स्वांशितार्थम पदम ब्रह्म ನೆಕ್ಸ್ಟ್
उत्तरं समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारयमो गुरुभक्तिदाभ्याम् वैराग्यसाम्राज्यतपूजनाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् ओम स्वस्ति आंदोलिका सेवां समर्पयामि देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम जगद्गुरु श्री शंकराचार्य स्वामिन् आराधिक्य प्रिय ओम हिरण्यपात्रं मथो पूर्णं दधाति तद्व्यसानीति एकधा ब्रह्मण उपारते ಪರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಲ್ಲೇ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ. ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪಸಂಭವ ನಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಗುರುಪುಂಗವ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಆಸನ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪರಮ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಜಗದ್ಗುರವೇ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಾದಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಸಕಲ ಗುರುತರು ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಮಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಶಂಕಾರೂಪೇಣ ಮಚ್ಚಿತ್ತಂ ಪಂಕೀಕೃತಮಭೂತ್ಯಯ ಕಿಂಕರೀಯಸ್ಯ ಸಾಮಾಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಾಶ್ರಯೇ. ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಃ ಶ್ರೀಶಂಕರಸ್ವರೂಪಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ. ಗುರುವೇಶಯತೀಶ್ವರಃ ಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ಧೈರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಸದಾ ಮಮ. ಪಸ್ತಕಂ ಪಾದರ್ಜ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ಲಾವಯದಯಾನಿಧೇ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಸ್ವರ್ಣಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮನೋರಿಷಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಯ ಕೃತ ಸುವರ್ಣಪಾದುಕಾ ಪೂಜಾರಾಧನೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆಹ್ರೀಯಂತಾಂ. ಓಂ ತತ್ಸದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. पूजा काले स्वरवर्णमंत्रं त्रिलोकप्रायश्चितार्थं नामत्रयजपमहं करिष्ये. अच्युताय नमः. अनंताय नमः. गोविंदाय नमः. मूर्धन विष्णवे नमः. विष्णवे नमः. विष्णवे नमः. विष्णवे नमः. श्रीमद्विशाखाबोधानुसूत्रान्विता विश्वामित्र देवरातो प्रयासयत्वान् विश्वामित्र गोत्रोत्पन्न मिश्रेण शर्मा अहमस्मि अहं भो अभिवादये. स्वस्ति श्रद्धां मेधां शस्त्रज्ञां विद्यां बुद्धिं बलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मे गुरुपुङ्गव. प्रसीद प्रसादान् देहि प्रसादो अस्तु.
विष्णुप्रजयानो यजमानाय द्रविणं ददातु दीर्घायुष्यमस्तुत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु सद्गुरोः सम्पूर्णानुग्रह प्राप्तिरस्तु। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद् राघवेश्वर भारती स्वामी महाराज की जय। ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲ ಯತೀಶ್ವರರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ಪಾದುಕೆಯ ಅಡಿದಾವರಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು ಬಹುತೇಕರು ಕೃಷಿಕರಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಹ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತವೆಂಬ ವಿದ್ಯಾಬೀಜವನ್ನ ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಎಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಶಿವೋ ಶಿವೋ ವೇದ ಎಂಬಂತೆ ಪರಶಿವನ ಆತ್ಮಲಿಂಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು? ಅಂತಹ ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಆವಿರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಶಿವನೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಅಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕೆಯ ಪುಣ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವೊಂದು ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅಶೋಕೆಯನ್ನ ಅರಸು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅಶೋಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ವೇದವನ್ನ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ರು, ಅಂತಹ ಮಂತ್ರದೃಷ್ಟಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಮಂತ್ರದೃಷ್ಟಾರರಾದ ದೈವರಾತ್ರು ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಯಾವ ದೈವರಾತ್ರ ಧರಿತ್ರಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ, ಧರ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮವೇ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅವತರಿಸಿ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ಬಂದು ಪದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿದು ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅಶೋಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಿರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಸತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹುದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವೇದ ಒಂದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ 1000 ಶಾಖೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3 ಶಾಖೆ. ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 101 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ದು 2 ಶಾಖೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 21 ಶಾಖೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದು 2 ಶಾಖೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೇದ, ವೇದಾಂಗ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ
ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೀತಲ್ಲ, ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲೆಗಳು, 64 ಕಲೆಗಳು ಸಹ ವಿದ್ಯಾಮಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ದೇವ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿತ್ತು, ಇಂದಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದಿನವನ್ನ ನಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ವಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವೇದ ಎಲ್ಲ ಕಾದೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತದೆ. ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು. ನೋಡಪ್ಪ, ದೀಪ ಆರೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ, ತಿರುಗಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದೊಂದು ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೇಗೆ ವಾತಾವರಣದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗ್ತದೋ, ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಕಳೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದವೂ ಸಹ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಅಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಾತ್ರ ಸಾಕು. ದೇವರಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವಶ್ರವ ಶರ್ಮರು ಏನಿದ್ದಾರೋ, ದೈವರಾತ್ರ ಕಿರಿಯ ಮಗ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವರ ತಂದೆ ಬಹುದೂರದಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವೇದಕಾಲ ಅಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. 5000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ವೇದಕಾಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲವೇನು. ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಳಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ವೇದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರಿದ್ರು, ವಾಸಿಷ್ಠ ಗಣಪತಿ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಮಕಾಲೀನರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು, ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರೋ ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ರು. ತಿರುಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಛಂದೋದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋರು ಯಾರು ಇರಲಿ. ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯಾಡೋದು ಹಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಸ್ತಿ. ಅಂಥವ್ರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಯೋಗಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೈವರಾತ್ರನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೈವರಾತ್ರ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೇವರಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರದೃಷ್ಟಾರರು. ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅವರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಋಗ್ವೇದ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಾಕೊಂಡು ವೇದಗಳಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದದ್ದು, 17 ವೇದಗಳು ನಮ್ದು ಕಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇದದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಬಹುದಲ್ಲ. ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಪಂಚಾಂಗ ಸುಟ್ಟರು ನಕ್ಷತ್ರ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ವೇದ ಪುಸ್ತಕ ಸುಟ್ಟೋದ್ರು, ನಾವು ವೇದವನ್ನು ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು, ವೇದ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯ, ಅದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿ ಕಾಣುವ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ವೇದದ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮಗಿನ್ನೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುದುಕರವರೆಗೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭೇದ? ಸಮಾನತೆ ಮಾಡಲಲ್ಲ? ಯಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು? ಯಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸಮಾನತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ಸರ್ವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಭಗವಂತ ಏನಿದೆಯೋ, ಆ ಚೈತನ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೂ ಭೇದ ಭಾವ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಮೇಲೂ ಕೆಳಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಋಷಿಗಳು ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, 4 ಜಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಂತ 4 ವರ್ಣ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ 4 ವರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮರದಲ್ಲಿದೆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಲೆ ಭಾಗ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈ ಭುಜ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಈ ಊರು ಅನ್ನೋದು ವೈಶ್ಯ, ಪಾದ ಅನ್ನೋದು ಶೂದ್ರ ಅಂತ. ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂತಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಶೂದ್ರಂತಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ. ಶೂದ್ರನ ಭುಜವು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿಯುವವರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವಾಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ತಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಇಂಥ ಅಂಶ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಬಳಸುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ತಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಂದ್ರು. ತಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಹೌದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸತ್ಯ, ಅವತ್ತಿಗೂ ಸತ್ಯ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸತ್ಯ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸತ್ಯ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅದು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಮಾವಧಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅಣುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಣುವಾದ ಬಂತು. ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಣುವಾದ ಹೋಯ್ತು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಪರಮಾಣುವಾದ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಕಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪರಮಾಣುವಾದ ಹೋಯ್ತು. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ದೇವಕಣ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು? ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ. ಹೌದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೌದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಹೌದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೊಡೆದಾಡುವುದು ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಇರುವುದು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ತಲೆ, ಕೈ, ಕಾಲು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಇಡೀ ಶರೀರದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೊಂದು ಸಮನ್ವಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಉಂಡುಟ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ. ದೈವಿಕ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು, ಕೃತಿ, ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದಿದ್ರು ಅದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೊಂದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿಂದೋಗಿದ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಋಷಿಗಳ ನೋಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲವನ್ನು ತಲುಪುವಂಥದ್ದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ವಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವುದು ವಿದ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವೇದ, ವೇದಾಂಗ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ 64 ಕಲೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಲಾಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೂ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಇಂತಹ ಸತ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಕಳೆದು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೊಡಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಋಷಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಆಗಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ, ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಇದು ಭಿನ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಕರೆ. ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಾಲದ ಕರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮಾಯಣ ಸತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಸಮ್ಮೇಳನ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಸಹ ಪರಿಸಮಾಪನೆ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಯತೀಶ್ವರರು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅದು ಇತಿಹಾಸ. ಇವರೇನು ಹೊರತಲ್ಲ. ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ನಾವು ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ವಿವಿಧವಾಗಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಇಂದು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಸ್ವರ್ಣಪಾದಕ ಸಂಚಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಠದಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಇದೆ, ದಂತ ಸಿಂಹಾಸನ ಇದೆ, ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಇದೆ, ಕಿರೀಟೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ, ಸ್ವರ್ಣ ಮಂಟಪ ಸೇವೆ ನಡೀತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಪಾದಕ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಪರಿವಾರದವರು, ಭಕ್ತರು, ಶಿಷ್ಯರು ಒತ್ತಾಸೆ ಪಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಯತಿವರ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸೇವೆ ನಡೀಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೋ ಅದು ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತಕ್ಕಾಗಲಿ. ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೋ 4 ಜನರಿಗಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈಗಲೇ ಸರ್ವ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೊಡಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ವೋ ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಎಂಬಂತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಫಲವೂ ಸಿಕ್ತು, ವಿದ್ಯಾಮಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲವೂ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿನೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪುಣ್ಯಾಂಶ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸೇವಾವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ವಿದ್ಯೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಪಾದಕ ಸೇವೆಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಸಹ ಸೇವೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತದ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವರೆ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಗಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ದಿವಸ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದರ ಫಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಜನ್ಮದಿನ ಅಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಆಸರೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೊಂದು ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜೀವನದಾನವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ 10 ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಘಟನೆಯ ಫಲ ಅಂತ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನದವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲ ಇದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಎರವಾದವರು ಇರಬಹುದು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಲ ಬರ್ತದೆ, ಅವನ ಬದುಕೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪಂಚಾಂಗವೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಳಶವೆಂಬಂತೆ ಈಗ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ರಾಮ.